जैसा कि हम परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो परमेश्वर ने अपना जीवित वचन इस भाई की जिंदगी में पूरा किया। जब इनकी जिंदगी में नशे इतने ज्यादा बढ़ चुके थे तो उनसे ये बाहर नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे मेरा नशा बढ़ता चला गया। तो जिस लड़के के साथ मैंने शुरू किया था तो एक टाइम आया कि मैं उससे भी बढ़ के नशा करने लग गया। गुटखा खाना, खैनी खाना, 2-2 बजे रात को ये सब चलता था। स्टडी को छोड़ के मैं नशे में, व्यभिचार में ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया। इसी प्रकार नशे करते करते मेरा लाइफ व्यभिचार में भी चली गई। मैं घर पे लड़कियों से बात करता था। मेरा लाइफ में इतना पाप था, मैं फेलियर में, डिप्रेशन में चला गया। मैं अकेले रहना शुरू कर दिया, कमरे में अकेले रहना, कहीं भी जाना तो अकेले रहना, किसी के साथ बात करने का मेरा मन नहीं करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के साथ इनका सामना हुआ तो परमेश्वर ने इन्हें नशों से आजाद किया। तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को सुनते हैं। सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम करण कुमार है। मैं बिहार के मधुबनी ज़िले से हूँ। आज मैं अपने जीवन का एक अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया और मुझे नशे से और व्यभिचार से आज़ाद किया। अभी मेरी उम्र 21 साल है और जब मैं 12 साल का था तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था और जिन लड़के के साथ मैं पढ़ने जाता था वो मेरे दोस्त लोग सब नशे करते थे। और जब वो लोग नशे करते थे तो पहले मेरे को खाने का मन नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब देखते देखते एक दिन वो मुझको इन्वाइट किए कि थोड़ा खा के देखो, जो कुछ नहीं होता है। तो मैं ऐसे ही ले लिया थोड़ा सा तंबाकू और खाया। तो जब मैं खाया पहली बार तो मुझको चक्कर आया और मैं वहीं पे रास्ते में गिर गया साइकिल से। पहली बार मैंने अपने दोस्तों के साथ तंबाकू का नशा किया और उसके बाद मेरे जीवन में नशा बढ़ता चला गया। तब मैंने गुटखा खाना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया। मैं जब 9th से जब कोचिंग जाने लग गया तो जब मैं कोचिंग जाता था तब जाते वक्त मैं रास्ते में नशे करके जाता था और आते वक्त फिर कोचिंग से निकलना और वैसे ही गुटखा खाना, सिगरेट पीना। और ये नशे के बारे में जब मैं कर रहा था शुरू में तो किसी को पता नहीं था, सिर्फ मुझको मालूम था और मेरे दोस्तों को पता था। मेरे घर में किसी को मालूम नहीं था। स्टडी के साथ साथ मैंने कैमरा चलाना शुरू कर दिया, फ़ोटोग्राफी का काम, जो शादियों में जाके कैमरा चलाता था और वहाँ पे जाता था कैमरे चलाने के लिए। तो मैं जाता था तो वहाँ पे दारू सब चलती थी, सब पीते थे, तो उसके साथ मैं भी पीना वहाँ पे शुरू कर दिया। इसी प्रकार नशे करते करते मेरा लाइफ व्यभिचार में भी चली गई। मैं घर पे लड़कियों से बात करता था। नशे और व्यभिचार के कारण मेरा लाइफ पूरी तरह से डैमेज, पूरी ख़राब हो चुकी थी। मुझको पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता था, कोई काम करने में मन नहीं लगता था। गुटखा खाना, खैनी खाना, 2-2 बजे रात को ये सब चलता था। स्टडी को छोड़ के मैं नशे में, व्यभिचार में ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया। जब मैं फ़ोटोग्राफी करके आता था शादी से तो उसके बाद उस टाइम में मैं अच्छा खासा पैसे कमाता था, लेकिन उसमें से मैं 10% से भी कम मैं घर पे देता था। तो सब घर से पूछने लगे, सबको डाउट होने लग गया ये पैसे का करता क्या है। उसके बाद मैं उस 90% पैसे को लेके मैं नशे में उड़ाना, लड़कों के साथ, दोस्तों के साथ फिजूल खर्चिए में इधर उधर उड़ाना। उसके बाद धीरे धीरे मेरे घर में मालूम चल गया सबको कि ये लड़के नशे करने लग गया। उसके बाद मेरे फैमिली वाले सब मुझको समझाते थे कि ये मत करो, ये गलत है, लेकिन किसी का बात को मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता था। मैं किसी का बात मानना ही नहीं चाहता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरा नशा बढ़ता चला गया। तो जिस लड़के के साथ मैंने शुरू किया था तो एक टाइम आया कि मैं उससे भी बढ़ के नशा करने लग गया। तो लड़के लोग भी मुझको समझाने लग गया कि इतना नशा मत करो, बहुत तुम कर रहे हो। फिर भी मैं उसमें बढ़ता चला गया और काफ़ी ज़्यादा नशा करने लग गया। एक दिन में मैं 2-2, 3-3 पैकेट सिगरेट पी जाता था, 2-2, 3-3 पैकेट गुटखा खा जाता था, काफ़ी ज़्यादा खैनी खाता था। शाम को जाके मैं 1-1, 2-2 बोतल शराब पी जाता था। जब मैं नशे नहीं लिया रहता था, फ्री में बैठा रहता था कभी, तो मैं सोचने लग जाता था अपने लाइफ के बारे में कि ये कैसे होगा मेरा लाइफ में, इतना नशे में चला गया। बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी इस बातों सब को लेकर के कि कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा। मेरा पढ़ाई भी छूटने पे है और फैमिली का भी टेंशन रहता था। उसके बाद सोच करके फिर उसका कोई असर नहीं होता था। उसके बाद फिर मैं अगले पल में नशे में ही होता था। मेरे लाइफ को देख करके मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, वो मुझसे खुश नहीं थे क्योंकि वो इतने पैसे मेरे ऊपर खर्च कर रहे थे, लेकिन मैं उन चीज़ों का कदर नहीं कर रहा था, मैं नशे कर रहा था। तो इसलिए वो सब भी बहुत चिंता में थे। जो रिश्तेदार लोग भी थे सबको भी मालूम चल गया था कि ये लड़का नशे में है, व्यभिचार में। तो सब कहता था कि इसका लाइफ को क्या होगा, ये
कैसे जिएगा आगे में, सब मुझ पे मतलब बोलते थे उल्टा सीधा। उसके बाद मेरे दिमाग में गलत थॉट आना, मतलब घर से चले जाना, ऐसा विचार आना, मर जाना, ऐसे कर करके मेरे दिमाग में बातें आता था। मेरे लाइफ में इतना पाप था, मेरे लाइफ में हद से ज़्यादा था, इसके लिए मैं डिप्रेशन में चला गया। धीरे धीरे मैं अकेले रहना शुरू कर दिया, कमरे में अकेले रहना, कहीं भी जाना तो अकेले रहना, किसी के साथ बात करने का मेरा मन नहीं करता था। जब मेरे मम्मी पापा मुझको समझाते थे कि नशा मत करो, ये चीज़ गलत है, तो मैं उन लोगों का बात नहीं मानता था। इस कारण मेरे घर में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होती थी, गाली गलौज सब होता था। मेरा एक रिश्तेदार था जो मसीह में काफ़ी दिनों से है, तो उनसे मेरा बात होना शुरू हुआ, तो वो मुझको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे कि ये जिंदा परमेश्वर है ये, तो मैं उनका बात नहीं सुनता था क्योंकि मैं इन चीज़ों को जाना नहीं था। वो मेरे को बोलता था कि खामरा चर्च के साथ जुड़ो, नशा छूटेगा, तो मैं उनका बात नहीं मानता था। और एक दिन ऐसे ही जाता रहा, तो मैं एक दिन डिप्रेशन में बैठा हुआ था अकेले, तो उस दिन भी उसका कॉल आया, मैंने कॉल उठाया। उसके बाद वो बोले कि तू मेरे को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा तू अटेंड करके मीटिंग देख क्या होता है। फिर मैंने हार करके मैं मीटिंग शुरू किया, ऑनलाइन मीटिंग मैंने देखना स्टार्ट किया। तो उस दिन संडे का दिन था जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देखा था। फिर मैं ऑनलाइन मीटिंग देखना लगातार स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 17 जुलाई 2022 को मैं इधर पहली बार चर्च में आया और उस दिन प्रभु के दास ने नशे को, व्यभिचार को डांटा। मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। नशे की दुष्ट आत्माएं आउट, नशे की सारी दुष्ट आत्माएं आउट, अशुद्ध दुष्ट आत्माएं आउट, गंदगी की दुष्ट आत्माएं आउट, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं आउट। उस प्रेयर को जब मैं रिसीव किया, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे बॉडी में करंट सा लगा और मैं उस टाइम नीचे गिर गया ज़मीन पे। उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मेरा बॉडी बहुत हाला हो चुका था। मुझको लग रहा था मेरे अंदर से कुछ निकल के गया है। उस प्रेयर के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन को, मेरे हृदय को बदला और अपना जीवन में परमेश्वर को दिया। और उसी दिन मैंने परमेश्वर के दासी से बपतिस्मा लिया। उस प्रेयर के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद मैं घर गया। उसके बाद मेरा लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है। मेरे लाइफ में कोई नशा न रहा, न कोई व्यभिचार रहा, न कोई डिप्रेशन रहा। मेरा लाइफ पूरी तरह से बदल चुका है। जब अभी मेरे दोस्त मुझको देखते हैं कि ये लड़का नशा छोड़ चुका है, तो पहले हैरान हो गए कि इससे नशा छूट कैसे गया। उसके बाद मैं उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा ने मेरे जीवन को बदला है। अभी मैं कोई नशा नहीं करता, ना खैनी का, ना गुटखा का, ना सिगरेट का, ना गांजा का, ना शराब का, कोई नशा नहीं करता हूँ, ना किसी से भी फ़ोन पे बात करता हूँ। बस परमेश्वर का महिमा करता हूँ। अभी जितने भाइयों बहनों अभी नशे में है इस टाइम में, मैं उन भाई और बहनों को यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, जिंदा खुदा के पास आओ। परमेश्वर आपको लाइफ को बदलेगा जिस तरह मेरे लाइफ को बदला है। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद इनके पास कोई संतान न थी और बहुत साल इनकी जिंदगी के बीत गए जो इनके निराशा में निकले और ये हर वक्त रोते रहते थे। फिर एक दिन जब अचानक मैं उठी, सुबह मैंने ब्लीडिंग होनी शुरू हुई। फिर मैं अपने हस्बैंड ने दसिया कि मैंने ब्लीडिंग हो रही है, तो मैंने डॉक्टर को लेके गया। फिर डॉक्टर ने मेरी स्कैनिंग की थी, तो स्कैनिंग 'ਚ उन्होंने दसिया कि ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ हार्ट बीट नहीं बनी है। तो उस तो बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। ਜਦੋਂ मेरा मिसकैरेज होया तो ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा दुखी होए, परेशान होए। फिर उस तो बाद मेरे पीरियड्स इनरैगुलर रहन लग पे, तो इन्नी मैडिसन खाने के बावजूद भी मैंने कोई रिजल्ट नहीं मिला। ना तो मेरे पीरियड्स रैगुलर होए, तो ना ही मैं बेबी कंसीव कर पा रही सी। बहुत सारे डॉक्टर्स को चेक करवाया, इलाज करवाया, पर कहीं से कोई आशीष नजर नहीं आ रही थी। पर जब अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। परमेश्वर ने इनकी बंद कोख को खोला और इन्हें गर्भ की आशीष के साथ ब्लेस किया। तो आइए इस बहन की इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम कोमल है, मैं मोगा ਦੀ रहने वाली हाँ। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ।
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਉੱਠੀ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ 2-2 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵੀ ਇਨਰੈਗੂਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਵਾਂਗੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਬੇਬੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲੇ ਬੇਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ YouTube ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੁਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਚਿੱਠ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਂਬਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਏ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। निभाने को थोड़ा गया बदन मेरा तेरे बचाने को। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 9 ਮੰਥ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ 27 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਲੋਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਚਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਧੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੰਬਣ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੰਬਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਗੁੜੀਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਘਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਆਫ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ ਕਿ ਗੁੜੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ 0 ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਬ੍ਰੇਨ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੌਰੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੂ ਨੂੰ ਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। 23 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਲੇ हैंड ਕੀਤੀ ਸੀ जूम ऐप ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ब्लड क्लॉट्स ब्रेन में, जितने भी ब्लड क्लॉट्स हैं, ब्रेन में प्रॉब्लम, ब्रेन में सिस्ट है, जो ब्रेन में नर्व्स ब्लॉक हो चुकी है, जो नर्व्स फट चुकी हैं, वो
ब्रेन ने जो काम करना बंद कर दिया, वो ब्रेन भी हील, वो ब्रेन की सारी बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੀਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀਲ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें जोर से, सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के जोर से उस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तारीफ करें परमेश्वर की।